y plus 5y cube at 1, 2. fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് 5y ക്യൂബ്. അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓരോ ടേം ബൈ ടേം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാ y into x square derivative 2x plus dou by dou x of 5y cube is 0, that is 2xy fx varum. So fx at 1 2 1 x, put x equal to 1 and y equal to 2, so this is equal to 2 into 1 into 2, that is 4. Similarly fy is dou by dou y of x square y plus 5y cube. Dou by dou y of x square y is x square into 1 plus dou by dou y of 5y cube is 5 into 3y square, that is x square plus 15y square. Therefore this is fy at xy, therefore fy at 1 2 is 1 square plus 15 into 2 square, that is 1 plus 60, that is 61. fx ചെയ്താൽ 2xy plus 0 വരും. ഇനി fy ചെയ്താൽ x square plus 50y square വരും. x square അത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് find slope of z equal to x into e raised to minus y plus 5y in y direction at 4 0. ഇതിനേറെ fx fy എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് find slope of the surface എന്നാണ്. ആക്ച്വലി എന്താ slope of a surface z equal to f of xy or w some function f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ w equal to f of xyz or ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാ wx, ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ wy, ഇൻ z ഡയറക്ഷൻ wz. അപ്പോൾ ഇവിടെ z ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ f of xy ആണ്. z ഈക്വൽ ടു f of xy യുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ zx zy zx ഉം zy ആണ്. z ആണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് zx, y ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ zy. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഏതാ വരിക? We have to find zy. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ, find slope of surface. So that is equal to dou by dou y of z is x e raised to minus y plus 5y. That is equal to dou by dou y of first term e raised to x into e raised to minus y plus dou by dou y of 5y. That is equal to, with respect to y ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, എക്സിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് 5y ഈസ് 5. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു minus 1, e raised to ax ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to ax into a അല്ലേ. ഇവിടെ ax or e raised to ay, a ക്ക് പകരം -1. അപ്പോൾ e raised to minus y into -1. So this plus 5, that is equal to minus x e raised to minus y plus 5 ആണ് ആൻസർ. We have to find slope at the point 4 0. വരും z y at 4 0, put x equal to 4 and y equal to 0. വരും e raised to minus 0 means e raised to 0, that is 1 വരും. This is equal to minus 4 into 1 plus 5, that is 5 minus 4, it is 1. ഇനി അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി. ഫൈൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സർഫസ് z equal to sin y square minus 4x. z equal to sin y square minus 4x. Sin of y square minus 4x in x direction. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? in x direction ആയതുകൊണ്ട് slope equal to slope of surface in
x direction is equal to zx. Zx എങ്ങനെയാണ്? Zx equal to dou by dou x of sine of y square minus 4x. Dou by dou x of sine of y square minus 4x. ഇത് function of function ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ sine of y square minus 4x with respect to x derivative ആണ്. Sine of y square minus 4x ന്റെ sin x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos x ആണ്. അതുപോലെ sin y square minus 4x ൻ്റെത് cos y square minus 4x. അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് function of function ഫോം ആണ്. ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y square minus 4x ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് partial derivative of y square minus 4x ആണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ cos y square minus 4x, cos of y square minus 4x, cos of y square minus 4x, this term into dou by dou x of y square minus 4x. Dou by dou x of y square minus 4x എന്ത് വരും? y square ഉള്ളത് 0 അല്ല, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അത് 0 വരും. മൈനസ് 4x ഉള്ളത് മൈനസ് 4. അപ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് y സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x ഈസ് മൈനസ് 4. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു കോസ് y സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x. zx at xy ആണിത്. zx at xy ഈസ് ദിസ് വൺ. നമുക്കെന്താ കണ്ട? സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 3, 1 അല്ലേ? zx at xy. ഇനി zx at ഇത് കാണണം 3, 1. For that put x equal to 3 and y equal to 1. Therefore minus 4 into cos y square is 1 minus 4 into 3. 4 into 3, that is minus 4 into cos minus 1 minus 12, that is minus 11. Minus 4 into cos minus 11. Cos of minus theta cos theta അല്ല, അപ്പോൾ minus 4 cos 11 വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, minus 4 cos 11. അടുത്തത് ഇതേപോലത്തെ സ്ലോപ്പ് ആണ് 2, 3 സെയിം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ. Okay, find slope of the following surface in x direction and y direction. അതായത് find slope of the surface. തന്ന surface first one f ആണ്, second one z ആണ്, third one f equal to ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ട്? ഫസ്റ്റിൽ fx ഉം കാണും fy ഉം കാണും at the point 1, 2. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ z equal to എന്നാണ് സർഫസ് ആണ്, അപ്പോൾ zx ഉം കാണും zy ഉം കാണും at 2, 3. ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണിൽ fx ഉം fy ഉം at 2, 5. അങ്ങനെ 3 നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈസിയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സർഫസ് മീൻസ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് fx, ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് fy. ഇനി 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്, എക്സ് വൈ സെഡ് ഉണ്ട്. f ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സർഫസ് എഫ് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷനും കാണാം. എഫ് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും സെഡിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ fx ഉം fy ഉം fz ഉം കാണാം. അപ്പോൾ fx എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഇൻ x ഡയറക്ഷൻ, fy സ്ലോപ്പ് ഇൻ y ഡയറക്ഷൻ, fz സ്ലോപ്പ് ഇൻ z ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇത് നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് 5y ക്യൂബ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ y കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് y ഇൻറ്റു 2x, ദാറ്റ് ഈസ് 2xy plus dou by dou x of 5y cube is 0 വരും. This is fx of xy. Therefore fx of 1, 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 2 into 1 into 2, that is 4. ഇനി
fy is dou by dou y of x square y plus 5y cube. Same. X square y with respect to y derivative and x square is constant, derivative of y is 1 plus 5y cube into derivative 15. 5 into 3y square. 5 into 3y square, that is 5 into 3y square 15 എന്നല്ലേ 50y square. 15y square. അപ്പോൾ എന്തായി ആൻസർ x square plus 15y square വന്നു. അപ്പോൾ fy at 1 2 ആണ്. at 1 2 എന്ത് ചെയ്യാം, x equal to 1 y equal to 2 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 1 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus 15 into y square, 15 into 4, that is 60, that is 61. ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടതാണ്. ഇത് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല, അപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ z equal to x y square at 2 3 in slope in x direction. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് എഴുതണേ, slope in y direction, sorry in x direction equal to fx എഴുതുക. അതേപോലെ സ്ലോപ്പ് ഇൻ y direction ഇവിടെ എഴുതുക. സ്ലോപ്പ് ഇൻ y direction equal to fy. Slope in x direction equal to zx വരും. zx means ഇവിടെ എന്താ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ. അതും സിമ്പിൾ ആണ്, എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് 1. Therefore zx at xy is y square. Therefore zx at 2 3 is xy ക്കാണ് y square ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ y ക്ക് പകരം 3 ഇല്ല, അപ്പോൾ 3 square, that is 9. ഇനി സ്ലോപ്പ് ഇൻ y direction. സ്ലോപ്പ് ഇൻ y direction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ, ഈക്വൽ ടു zy ആണ്. zy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ y ഓഫ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ തന്നെ. എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് 2y. അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക 2xy. Therefore zx at xy is, sorry, zy at xy is 2 into xy. Therefore zx at 2 3 is 2 into x ന് പകരം ഇവിടെ 2 വരും, y ക്ക് പകരം 3. അപ്പോൾ ആൻസർ 12. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരെണ്ണം കൂടി അങ്ങനത്തെ. Find fx, slope of the surface in x and y direction f equal to this one. So slope in x direction എന്താ വരിക, x direction that is fx. fx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് 1 by root, sorry 1 by ഇല്ല, root of 3x plus 2y. root x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, root x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി x raised to 1 by 2 ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x raised to n എന്നുള്ള ഫോമില്ല. അപ്പോൾ n x raised to n minus 1, that is 1 by 2 minus 1 minus 1 by root 2. x raised to minus 1 by 2, that is 1 by 2 root x എന്നല്ലേ. അതായത് റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by 2 root x. ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ 1 by 2 root x. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 3x plus 2y ഇടതോ 1 by 2 root of 3x plus 2y. ഇത് അഗൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമിലാണ്. അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആ റൂട്ടിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ, 3x plus 2y എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറിയാം. ഓർഡിനറി ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത്, എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ, അത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 root of 3x plus 2y into 3 വരും. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, 3 by 2 ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു